Okay, all right. So, how many students have joined? One, two, three. All right, no problem. So, guys, can anybody tell that which topic you are learning right now? Anybody among you? Which topic we are studying? Which lesson we are studying? Anybody who has revised the topic that we have covered on Wednesday? Hello. Okay, nobody is there. Okay, you think economic development. Okay, it's economic development. Yes, we have covered up to 75% of the topic, and 25% of the topic is remaining. So, in today's session, we will cover the rest of the topic. Okay. So, am I audible to everybody? Anuj, Jay. So, I'm going to share my screen. Okay, here is the screen. So, can you see the screen? Its presentation visible to all of you. Okay, whose mic is open? Okay, visible. So, we should start the topic. Okay, without wasting any time, let's start the topic. So, friends, in the last session, we have seen that the year 1991 is very important in the history of modern India. आधुनिक भारताच्या इतिहासात 1991 हे जे काही इयर आहे इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टंट. कारण हेच जे इयर आहे की ज्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक टर्निंग पॉइंट ठरला. कारण इन 1991 वी अडॉप्टेड द न्यू economic policy, right? In which we give importance or we promoted globalization, privatization and liberalization, जागतिकीकरण, वैश्विकीकरण. ओके. सो आपण लायसन्स राजमधून बाहेर निघून एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था स्वीकारली. म्हणजे बाहेरून जे येणाऱ्या कंट्रीज आहे, बाहेरून येणारी जी काही फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आहे, जी काही विदेशी गुंतवणूक आहे, तर तिला आपण परमिशन दिली. So that the different investor will come in India and they will invest in India. So there will be the growth and development of the industrial sector, manufacturing sector, service sector, and so as we can get more employment in that. Okay. So we have seen that the PV Narasimha Rao was the prime minister at that time. Okay. And Dr. Manmohan Singh was finance minister at that time. वित्तमंत्री मधून मनमोहन सिंग हे कार्य करत होते आणि त्यावेळेचे पंतप्रधान होते नरसिम्हा राव. ओके. सो दे लिंक्ड इंडियाज इकॉनॉमी टू ग्लोबल इकॉनॉमी. ओके. बट इन दॅट पिरियड, during that period our economy was going through a economic crisis. आपली इकॉनॉमी आर्थिक संकटातून जात होती. ओके. कारण त्यासाठी बरेचसे कारण होते. कारण पी व्ही नरसिंहराव जेव्हा भारताचे पंतप्रधान झाले त्या अगोदर जे काही पंतप्रधान होते, सपोज चंद्रशेखर, त्यांनी शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा कर्जमाफी दिल्यामुळे काय झालं, दे गिव्ह सबसिडी और एनिथिंग टू फार्मर्स. त्यामुळं भारताची जी काही अर्थव्यवस्था आहे त्यावर एक बोजा निर्माण झाला. सरकारच्या तिजोरीमध्ये तेवढे पैसे अवेलेबल नव्हते. याच कारणामुळे भारतात महागाई किंवा चलनवाढ ही मोठ्या प्रमाणात झाली आणि आपली जे काही इकॉनॉमिक ग्रोथ रेट आहे, आपला जो आर्थिक वृद्धी दर आहे
तो पण 1.1% राहिला फक्त. आणि आपल्याला आयात करण्यासाठी, कारण त्यावेळी आपण बऱ्याचशा गोष्टी या फॉरेन कंट्रीज करून इम्पोर्ट करत असे, सो दॅट वी कॅन कम्प्लीट और मीट आवर नीड्स. तर मग त्यासाठी काय आपल्याला डॉलर हवे आहेत. ओके, मग आपल्याला फॉरेन रिझर्व्ह हवा आहेत. परंतु या काळामध्ये भारताचा फॉरेन रिझर्व्ह एवढा कमी झाला की आपल्याला फक्त एक हप्ताभर बाहेरून वस्तू विकत घेता येतील एवढेच पैसे भारताच्या तिजोरीमध्ये शिल्लक होते इन गव्हर्नमेंट ट्रेजरी, बिकॉज आवर फॉरेन रिझर्व्ह वॉज ॲट लो. So for that, government took the decision for economic development, economic policy. So we adopted new policy. I think we have covered up to this 20 page number, right? So we are going to move for the next. Let me clear whether am I audible to everybody. Okay, you're not able to see the screen. Okay, no problem. Okay friends, I am gonna rotate the screen. Okay, it's all right. Can you see the screen? Okay, so friends, we have seen that new economic policy. We are seeing the topic new economic policy. Okay, in that we have covered first some part. Okay, so we have seen the loan on our country or our government was increasing at that time. Okay, at this time India had foreign exchange reserve only 100 crore dollars. म्हणजे हा जो काही 1991चा जो पिरियड होता या काळामध्ये भारताचा जो काही फॉरेक्स रिझर्व्ह आहे किंवा फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह म्हणतात त्याला, इट वॉज ओनली 100 crore dollars. ओके, हा फक्त 100 कोटी डॉलर्स एवढाच होता. दिस ऑल्सो हॅड द बॅकग्राऊंड ऑफ द इन्क्रीज ऑइल प्राइसेस ड्यू टू द इन्व्हेजन ऑफ कुवेत बाय इराक. तर या काळात काय झालं मित्रांनो, भारताचं आपण जे काही पेट्रोल डिझेल वगैरे आपण जो तुम्हाला आपण गाड्यांमध्ये युज करतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी युज करतो इंडस्ट्रीमध्ये, तर आपण आपल्या गरजेचं जेवढं आहे तर त्यापैकी जवळपास 80%, 80% ऑफ आवर ऑइल रिक्वायरमेंट और पेट्रोल डिझेल रिक्वायरमेंट वी इम्पोर्ट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज. म्हणजे जे काही आखाती देश आहे, इराण, इराक, सौदी अरेबिया, ओके, युनायटेड अरब एमिरात, तर या कंट्रीज कडून आपण मुख्यतः आपल्याला लागणारं जे काही कच्चं ऑइल आहे किंवा पेट्रोल डिझेल वगैरे आहे तर ते आपल्या गरजेच्या 80% आपण आयात करतो. भारतामध्ये फक्त गरजेच्या 20% डिझेल किंवा क्रूड ऑइल आपण मिळवतो. म्हणजे सपोज आपल्या देशाला एका दिवसाला सपोज 100 लिटर जर पेट्रोल लागत असेल तर त्यापैकी आपल्या देशात फक्त 20% भेटतं. बाकीचं जे काय 80 लिटर आहे तर ते आपण बाहेरच्या कंट्रीज मधून इम्पोर्ट करतं. तर मग या 1991च्या पिरियड मध्ये काय झालं, इराक हा एक ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्री आहे, पुन्हा कुवेत हा पण एक ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्री आहे. पण मग इराकने काय केलं, कुवेतवर आक्रमण केलं. इराक इन्व्हेडेड कुवेत. ओके, कारण कुवेतकडं तेलाचे मोठ्या प्रमाणावर साठे होते, क्रूड ऑइलचे मोठ्या प्रमाणात साठे होते. तर इराकने जे इन्व्हेड केलं त्यामुळे काय झालं, एक अफरातफरी माजली. ओके, देर वॉज इन व्हेरी डिस्टर्बन्स. ओके, इट वॉज व्हेरी अनरेस्ट in the Gulf countries. That's why the rate of the oil increased in a short time. Okay, त्यामुळे पण आपल्याला आपल्या जो काही फॉरेन रिझर्व्ह आहे त्याचा बराचसा पैसा आपल्याला तेल इम्पोर्ट करण्यामध्ये, क्रूड ऑइल इम्पोर्ट करण्यामध्ये खर्च करावा लागला. हा पण आपला एक क्रायसिस मध्ये जाण्याचं एक कारण होतं. ओके, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन. तर यामध्ये भारतासाठी बाहेरून लोन घेणं पण मुश्किल झालं. म्हणजे सपोज आपण नीड मध्ये तर आपण काय करतो, मुख्यत्वे लोन घेतो. परंतु ह्या कंडिशन मध्ये भारताला लोन घेणं पण मुश्किल झालं होतं. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया ऍट दॅट टाइम. इवन द नॉन रेसिडेंट इंडियन्स स्टार्टेड withdrawing their deposits in foreign currency from India. ओके, तर हे जे काही नॉन रेसिडेंट इंडियन्स आहे, ओके, म्हणजे जे सध्या काही भारतात राहत नाही
परंतु त्यांच्या कमाईचा बराचसा हिस्सा ते भारतामध्ये पाठवतात. तर असे जे काही लोक आहेत त्यांना वाटलं भारताची काही कंडिशन ओके नाहीये, भारताचं फॉरेन एक्सचेंज फार कमी. मग त्यांनी काय केलं, त्यांचे जे पैसे बँकांमध्ये ठेवले होते डिपॉझिट करून बरेचसे, आपण त्यांना NRI म्हणतो, ओके, नॉन रेसिडेन्शियल इंडियन्स, त्याला असं म्हणतात शॉर्ट फॉर्म मध्ये, NRI म्हणतो त्यांना, ओके. तर त्यांनी काय केलं, त्यांच्या मते जर भारताची कंडिशन एवढी वाईट झाली आहे आपल्या देशाची, तर आपण जे काही पैसे ठेवलेत बँकांमध्ये, जे डिपॉझिट केले, तर ते पण बुडू शकता. सो दे स्टार्टेड टू विड्रॉ द मनी. त्यांनी त्यांच्या ठेवी वगैरे आहे, त्यांचे जे काही डिपॉझिट्स आहे ते काढून घेण्याची सुरुवात केली, ते पण कशात, डॉलरमध्ये. आणि डॉलर आपण फक्त 100 कोटीच्या आसपासच आपल्याकडे शिल्लक होते, 100 करोड डॉलर्स. So this was the economic crisis in front of India. Okay. So can you imagine what type of crisis was that? Hello. गल्फ कंट्रीज आर नथिंग बट दी आखाती देश. आता आखात म्हणजे काय असतं, जो काही समुद्र असतो बऱ्याचदा, तर तो त्याच्यामध्ये समुद्र आलेला असतो आणि त्याच्या साईडना बरेचसे देश असतात. सो दीज आर नथिंग बट दीज कंट्रीज आर सिच्युएटेड ऍट द गल्फ ऑफ द सी. म्हणजे समुद्राच्या कडेला हे जे काही बरेचसे, तुम्ही जर नकाशा जर बघितला, इफ यू सी द मॅप ऑफ दॅट कंट्रीज, यू कॅन अंडरस्टँड देर इज सम पोर्शन ऑफ द सी that is inside the some countries, and outside of that sea, around there are some countries, okay. Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait, Yemen, all these, okay. So have you understood? Okay, can you imagine what type of economic crisis was in front of our country, in front of our government in 1991? We had very small amount of foreign reserve at us. Okay, so to face that situation, to face this crisis, our government took some steps. ओके. आपल्या कंट्रीने, आपल्या सरकारने या ज्या क्रायसिस आहे, जे काही संकट आहे आर्थिक, त्यातून बाहेर निघण्यासाठी काही स्टेप्स घेतले. तो आपण आता पुढे बघणार आहोत का, त्या स्टेप्स कोणकोणत्या आहेत, ते कोणकोणत्या रेमेडीज म्हणजे उपाय आपल्या सरकारने राबवले. ओके, लेट्स सी इट. So P.V. Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as finance minister in order to find a way out of this situation. मग अशा वेळी काय केलं, त्यावेळी पंतप्रधान होते P.V. नरसिम्हा राव. त्यांनी काय केलं, डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना त्यावेळी फायनान्स मिनिस्टर म्हणून अपॉइंट केलं, त्यांची नियुक्ती केली. कारण मनमोहन सिंग हे एक जागतिक कीर्तीचे एक अर्थतज्ञ होते. ओके, ही वॉज द इकॉनॉमिस्ट. ते एक त्यांना देशाची जी आर्थिक स्थिती आहे त्याबद्दल संपूर्ण नॉलेज होतं, आणि त्यांनी त्याबद्दल एज्युकेशन पण घेतलेलं होतं. सो ही वॉज अपॉइंटेड ॲज अ फायनान्स मिनिस्टर in the cabinet of P.V. Narasimha Rao. Dr. Singh undertook many corrective measures. The situation began to change. मग यामध्ये काय केलं, मनमोहन सिंग यांनी फार मोठ्या प्रमाणात करेक्टिव्ह मेजर्स घेतले. म्हणजे हे सिच्युएशन करेक्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेमेडीज, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाय त्यांनी केले. तर त्यामुळे काय झालं, द सिच्युएशन बिगन टू चेंज. यामुळे आपली जी काही परिस्थिती आहे, आपली जी सिच्युएशन आहे, ती चेंज होण्यास सुरुवात झाली. ही रिमूव्ड द रेस्ट्रिक्शन्स ऑन फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट. मी तुम्हाला जसं आधी सांगितलं की पूर्वीच्या काळी म्हणजे अप टू 1991, 1991 पर्यंत बाहेरचे जे काही कंट्रीज आहे, बाहेरचे जे इन्व्हेस्टर्स आहे, त्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याची परमिशन नव्हती. मग डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी ते रेस्ट्रिक्शन्स रिमूव्ह केले, त्यांनी रेस्ट्रिक्शन्स काढून टाकले. आता भारतामध्ये कोणी पण गुंतवणूक करू शकत होता त्यावेळी. हे रेस्ट्रिक्टेड द लायसन्स सिस्टीम टू 18 इंडस्ट्रीज. पूर्वीच्या काळी काय होतं, कोणताही प्रकारचा जर बिझनेस करायचा म्हटलं, अप टू 1991, कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय, कोणत्याही प्रकारचा बिझनेस, कोणत्याही प्रकारची इंडस्ट्री, तर त्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या डॉक्युमेंटची रिक्वायरमेंट असते सरकारला, वेगवेगळ्या परमिशनची रिक्वायरमेंट असते, वेगवेगळे जे सरकारी अधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना कन्व्हिन्स करून, ओके, तर आपल्याला तरच आपण उद्योग सुरू करू शकत असे. परंतु मग मनमोहन सिंग यांनी काय केलं, त्यांनी ते जे काही रिस्ट्रिक्शन्स आहे ते जसं काही सर्व सेक्टरला होतं, तर त्यांनी ठराविक जे काही 17-18 जे सेक्टर्स होते त्यांच्यासाठीच त्यांनी रेस्ट्रिक्शन ठेवले. त्यांनी असं सांगितलं की सपोज काही 18 सेक्टर आहेत, जे काही 18 आपण म्हणूयात फील्ड आहेत, तर ह्या फील्डलाच सरकारची
परमिशन लागेल. बाकीच्या ठिकाणी तुम्ही उद्योग सुरू करू शकता. मग त्यांनी जे रेस्ट्रिक्शन आहे ते कमी केले आणि त्यांचं रेस्ट्रिक्शन फक्त 18 सेक्टर पुरतं मर्यादित ठेवलं. यामुळे काय झालं, ते 18 उद्योग सोडून बाकीचे जे उद्योग होते, बाकीचे जे इंडस्ट्री होती, तर तिला ग्रो करायला चान्स मिळाला. इन व्ह्यू ऑफ द इन्क्रीजिंग लॉसेस इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ही ओपन अप पब्लिक सेक्टर फॉर इन्व्हेस्टमेंट बाय प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज. आता तुम्हाला माहितच असेल की सरकारी कंपनी असत्या बऱ्याचशा. सपोज DRDO झाली, ह्या झाल्या संरक्षण क्षेत्रातले, समजा HAL झाली, पुन्हा BPCL झाली, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, हिंदुस्थान ऑइल, ओके, भारत पेट्रोलियम, या ज्या झाल्या, दिज आर द गव्हर्नमेंट सेक्टर कंपनीज. ओके, तर यामध्ये 100% गव्हर्नमेंटची मालकी होती. आलं का लक्षात? पण मग तुम्हाला माहितीच असेल सरकारी काम म्हणजे काय, फार गहाळ काम असते. ओके, फार स्लो प्रोसेस असते. पण तुम्ही तेच जर कंपनी जर प्रायव्हेट प्लेअर कडे जर दिली, तर तो जो काही प्रायव्हेट प्लेअर आहे तो ती इंडस्ट्री फायद्यामध्ये आणतो, तो प्रॉफिटमध्ये आणतो. आणि जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये 100% सरकारची भागीदारी असते, 100% सरकारी कर्मचारी असतात, त्यावेळी ते काय करतात, पूर्ण मन लावून काम करत नाही, त्यामुळे इंडस्ट्री तोट्यात जाते. मग यावेळी आणखी एक रेमेडी म्हणून मनमोहन सिंग यांनी काय केलं, सरकारची जी वेगवेगळे उद्योगधंदे आहेत त्यामध्ये विकण्यास सुरुवात केली. म्हणजे सपोज 51% हिस्सा सरकारकडे राहील आणि उरलेला जो 49% आहे तो प्रायव्हेट प्लेअर कडे राहील. यामुळे काय झालं, सरकारी कंपन्यांमध्ये पण प्रायव्हेट जे काही मॅनेजमेंट आहे आणि सरकारी मॅनेजमेंट आहे, त्यामुळे काय झालं, हे कॉम्बिनेशन झालं. आणि त्या कॉम्बिनेशन मुळे बऱ्याचशा ज्या सरकारी कंपन्या आहेत त्या काय प्रॉफिट मध्ये येऊ शकतील, अशा पद्धतीची त्यांनी अरेंजमेंट केली. ओके, ही ओपन अप पब्लिक सेक्टर इन्व्हेस्टमेंट बाय प्रायव्हेट इंडस्ट्रीज, म्हणजे प्रायव्हेट इंडस्ट्रीजने त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी असं त्यांनी सांगितलं. इन ऑर्डर टू ब्रिंग द शेअर मार्केट अंडर कंट्रोल, ही एस्टॅब्लिश्ड सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1992. म्हणजे ही सेबी तुम्ही सर्वांनी ऐकलंच असेल, की आपलं जे काही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आहे, म्हणजे BSE आपण त्याला म्हणतो, मुंबई शेअर मार्केट म्हणतो, किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे राष्ट्रीय शेअर मार्केट आहे. तर यामध्ये जे व्यवहार होतात, जे लोक पैसे गुंतवतात, ओके, तर त्यावर कंट्रोल पाहिजे. कारण लोकांनी जर पैसे गुंतवलं आणि समोरच्या पार्टीने त्यातून काही रिटर्न दिला नाही, त्यामध्ये काही गडबड झाली, ओके, काही करप्शन झालं, तर ते कंट्रोल करायला कोण, कारण त्यामध्ये सामान्य जनतेचा पैसा असतो गुंतवलेला. सो इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू कंट्रोल दॅट, ओके, टू गिव्ह सिक्युरिटी फॉर द इन्व्हेस्टमेंट्स, फॉर द इन्व्हेस्टर्स इन द शेअर मार्केट. सो ही एस्टॅब्लिश वन ऑर्गनायझेशन, इट्स नेम वॉज सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे त्याला इन शॉर्ट सेबी असं म्हणतात. हे झालं 1992 मध्ये. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कम्प्युटराइज्ड. मग आपला जो काही नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आहे तो मुख्यत्वे कम्प्युटराइज केला. या अगोदर सगळं पेपर वर्क चालत असे, डॉक्युमेंटली वर्क करत असे, त्यामुळे सर्व गोष्टी स्लो होतात आणि त्यामध्ये करप्शनला पण चान्स होता. परंतु व्हेन इट मेक द कम्प्युटराइज सिस्टीम, it becomes very easy for the people to invest in the stock exchange and to withdraw the money from the investment. He gave priority to remove the specter of recession. त्यांनी मुख्यत्वे रेसेशन म्हणजे थोडक्यात जी काही मंदी येते तर तिला रेसेशन असं म्हटलं जातं. तर त्यांची प्रायोरिटी काय होती, मुख्यत्वे जे काही मंदी आली भारतामध्ये त्या काळात वेगवेगळ्या सेक्टर मध्ये जी मरगळ आली, ओके, जे रेसेशन आलंय, तर ते कमी करण्याला त्यांनी मुख्यत्वे प्रायोरिटी दिली. सो फ्रेंड्स, these are nothing but the remedies. These are the some remedies, some what we can say. त्यांनी बरेचसे उपाय, जे काय आपला देश आहे, आपली जी कंट्री आहे, आपली जी इकॉनॉमी आहे, तिला क्रायसिस मधून बाहेर काढण्यासाठी आपण हे जे बघतोय ते वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाय आहेत. त्यामध्ये त्यांनी काय केले, वेगवेगळे रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ह केले, ओके, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटला परमिशन दिली, ओके, पुन्हा स्टॉक एक्सचेंज कम्प्युटराइज केलं, त्याला पुन्हा कंट्रोल करण्यासाठी सेबीची स्थापना केली, ओके, पुन्हा गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये प्रायव्हेट सेक्टरला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी परमिशन दिली. So these are different remedies which was taken by our government at that time. So friends, are you understanding na? Okay, Maitreya, how it is always by mistake. Be careful, okay? So are you understanding the topic?
Friends, Jay, actually, Air India is a government sector, okay, government public sector company actually, but it is in loss. त्या कंपनीला प्रचंड मोठा तोटा होतोय. ओके, ओके, ऑल राईट, सॉरी. ओके, लेट इट गो फ्रेंड्स. जस्ट गिव्ह अटेन्शन टू आवर लर्निंग. ओके. ओके. परंतु मग काय झालंय, सरकारकडे सध्या समजा एअर इंडिया ही जी कंपनी आहे जी सध्या तोट्यात चालली. मग गंमत अशी झाली की ही कंपनी सरकारला पोचणं सोपं नाही. कारण या कंपनीचा तोटा भरून काढणं, त्या कर्मचाऱ्यांना पगार देणं, ओके, या गोष्टी फार डिफिकल्ट आहे. कारण गव्हर्नमेंटला स्वतःच्या खिशातून त्यामध्ये पैसे टाकावे लागू राहिले आहे आता सध्या. कंपनीकडे किंवा एअर इंडियाकडे तेवढे पैसे नाहीत. मग काय करतंय, ते सरकारकडून पैसे घेतंय आणि मग कर्मचाऱ्यांना देते. मग याला एक ऑप्शन गव्हर्नमेंट असं ठरवतंय की ह्या कंपनीला आपण प्रायव्हेटाईज करून टाकू. ओके. प्रायव्हेटाईज केल्याने काय होईल, तिथे प्रायव्हेट मॅनेजमेंट येईल आणि ते मॅनेजमेंट काय करेल, कंपनी प्रॉफिट मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु ही कंपनी ऑलरेडी इतकी तोट्यात आहे की कोणी त्या कंपनीत इन्व्हेस्ट करायला तयार नाही सध्या. म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टर मधून पण कंपनी विकत घ्यायला कोणी तयार नाही. आलं लक्षात? Okay, Maitreya, ordnance factories, government is going to corporatize. Okay, ordnance factories corporatization करण्याचा गव्हर्नमेंटचा प्लॅन आहे. यामध्ये जवळपास 30 ते 40 कंपन्या येतात ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड मध्ये गव्हर्नमेंटच्या. आणि त्यांचा जो त्यांनी ज्या पद्धतीने वर्क करायला पाहिजे, ज्या इफिशियन्सीने वर्क करायला पाहिजे, तर त्या इफिशियन्सीने ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डचे एम्प्लॉईज वर्क करत नाहीत किंवा मॅनेजमेंट इज नॉट लाईक दॅट. And they are providing some defective things to our military, to our air force or our defense sector. Okay, so government is trying to corporatize them, so there will be the corporate culture there. Yeah, that's why it is all about our army. So government cannot take the risk there. So government is trying to corporatizing it. Government is not going to privatize it, but all the management, all the systems are going to be like private industry, like private management. Okay, have you understood this? Okay, so friends, we are just seeing what are the different remedies taken by the government at the time to remove the recession, okay, to control the recession, to face the crisis in front of our country. So let's take the next paragraph. Foreign investment in India grew during the first tenure of Dr. Manmohan Singh as finance minister. तर त्यांनी जे काही रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ह केलं फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटवरचं, त्यामुळे काय झालं, मनमोहन सिंग यांच्या पिरियड मध्ये, यांच्या टेन्युअर मध्ये भारतात परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली. इंडिया कुड रिकव्हर द गोल्ड मॉर्गेजेस विथ द बँक्स ऑफ इंग्लंड. आता भारताकडे जे काही सोनं होतं, जे काही गोल्ड होतं, ओके, ते इंग्लंडच्या बँकेत तारण म्हणून ठेवलं. ओके, ऍज अ मॉर्गेज म्हणून ठेवलं. म्हणजे त्यावर त्यांनी लोन काढलं आणि आपल्या देशाच्या गरजा पूर्ण करण्याचा ट्राय केला. परंतु काय झालं, यानंतर गव्हर्नमेंटने बऱ्याचशा रेमेडीज केल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाय राबवले, वेगवेगळ्या प्रकारचे रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ह केले. मग त्यामुळे काय झालं, आपल्याकडे फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आली आणि फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट मुख्यत्वे डॉलर मध्ये आली. मग आपण काय केलं, आपण जे सोनं इंग्लंडमध्ये बँकेमध्ये ठेवलं होतं, तर त्यांचे पैसे आपण रिपे केले अँड वी रिकवर्ड आवर गोल्ड फ्रॉम बँक ऑफ इंग्लंड. The government got the support of capitalist class as well as the middle class. तर या सर्व गोष्टी करण्यासाठी गव्हर्नमेंटला जे काही भांडवलशाही क्लास आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे गुंतवणूक करण्यासाठी पैसा आहे, इंडस्ट्री वगैरे आहे, आणि आपला जो काही मिडल क्लास आहे, मध्यम वर्ग आहे, त्यांच्याकडून पण गव्हर्नमेंटला बराच सपोर्ट झाला. कारण जे काही मिडल क्लास आहे त्यांनी बरेचशे ठेवी म्हणा किंवा डिपॉझिट्स गव्हर्नमेंटच्या बँकांमध्ये ठेवले. सो दॅट गव्हर्नमेंट कॅन गिव्ह लोन्स टू डिफरंट सेक्टर. ओके, गव्हर्नमेंट कॅन यूज दॅट मनी. ओके, as the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country. आता याच वेळी काय झालं, गव्हर्नमेंटने टेलिकॉम सेक्टर ओपन केला. गव्हर्नमेंटने जसं काही कंटेम्पररी वर्ल्ड मध्ये बाकीच्या जे काही युरोपियन कंट्री, अमेरिका,
तेथे मोठ्या प्रमाणात एक रिव्होल्युशन चालू होती टेक्नॉलॉजिकल. तर मग गव्हर्नमेंटने भारतामध्ये पण टेलिकॉम सेक्टर सुरू केलं. त्यामुळे मोबाईल फोन सर्व्हिसेस गेट स्टार्टेड ऑल ओव्हर द कंट्री. Dr. Manmohan Singh signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization, globalization. मित्रांनो, तुम्हाला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन माहितीच असेल, WTO. तर ही ऑर्गनायझेशन काय करते? जगभरात जेवढ्या काही कंट्री आहेत, तर या कंट्री त्या ऑर्गनायझेशनच्या मेंबर आहेत. आणि या जे काही मेंबर आहेत, तर या सर्वांनी मिळून काही गोष्टी ठरवल्या आहेत की आपण जेव्हा जगभरात व्यापार करू तेव्हा कोणकोणत्या प्रकारचे रूल पाहिजे असतील. ओके, कोणता देश कोणत्या देशासोबत कोणत्या प्रकारचा व्यापार करेल, किंवा कोणकोणत्या रेस्ट्रिक्शन्स कोणकोणत्या कंट्रीवर असतील. थोडक्यात जागतिक जो व्यापार आहे, जागतिक जो ट्रेड आहे, वर्ल्ड ट्रेड, याला सोपं करण्यासाठी ओके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यात आली. आणि त्यावेळी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी त्या ऑर्गनायझेशन सोबत अग्रीमेंट केलं, म्हणजे आपल्या देशाने त्यांच्यासोबत अग्रीमेंट केलं की आम्ही आमच्या देशात फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटसाठी परमिशन देतोय. ओके, बाहेरच्या देशातील लोकांना व्यापार करण्यासाठी परमिशन देतोय. वी आर गिव्हिंग परमिशन टू traders of other countries. Okay, we are opening our market. That's why we are adopting the policy of privatization. आम्ही खाजगीकरणाला परमिशन देतोय. बरेचसे लोक त्यांचे त्यांचे उद्योग सुरू करू शकतात आमच्या देशामध्ये. ओके, इवन लिबरलायझेशन. लिबरलायझेशन म्हणजे एनीबडी कॅन कम टू आवर मार्केट, ओके, अँड सेल देअर प्रोडक्ट्स. अगेन द ग्लोबलायझेशन, इट इज म्हणजे जागतिकीकरण. आम्ही जगाशी जोडले जाऊ. जागतिक व्यापारात आमचा पण हिस्सा असेल, पुन्हा जगाचा पण आमच्या व्यापारात हिस्सा असेल, अशा पद्धतीचा. सो दिस वॉज द अग्रीमेंट साइन्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंग विथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, which was based on privatization, liberalization, and globalization. Okay, so in the next topic, they have given the more detail about World Trade Organization, that is WTO. So, friends, have we understood the different remedies that was taken by our government? Hello. So, friends, this is a very important topic. Okay, this is very important topic from the exam point of view. तुम्हाला परीक्षेमध्ये मुख्यत्वे हा प्रश्न विचारला जाईल की भारतामध्ये थोडक्यात 1991 ची जी काही न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी आहे त्याबद्दल ब्रीफ नोट लिहा किंवा इन डिटेल लिहा. कोणकोणत्या रेमेडीज गव्हर्नमेंटने त्यावेळी अप्लाय केल्या, ओके, किंवा स्टार्ट केल्या. तर या सर्व गोष्टी यू हॅव टू लर्न अँड यू हॅव टू राईट इन द एक्झाम. ओके, मेक द नोट ऑफ दॅट. ओके, इज इट इंटरेस्टिंग टॉपिक? ओके, to know of the history of our economy, very interesting topic. Okay, let's move ahead. So, World Trade Organization. In 1995, India became a member of World Trade Organization. म्हणजे 1995 मध्ये भारत प्रथमतः वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचा मेंबर झाला. त्या अगोदर ही ऑर्गनायझेशन अस्तित्वात होती. इट वॉज एक्झिस्टिंग, बट इंडिया वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दॅट organization. Okay, the organization had the following objective. तर त्या ऑर्गनायझेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह कायच होते, सपोज मी आपण थोडेसे आता डिस्कस केलेच. ओके, तर इथे आणखी डिटेल मध्ये दिलेत, आपण बघूयात कोणकोणते. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑर्गनायझेशन वॉज ऍज फॉलोइंग. टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज. ओके, म्हणजे जो काही व्यापार आहे, मुक्त व्यापार आपण त्याला म्हणतो, वेगवेगळ्या ज्या काही कंट्रीज आहेत त्यांच्यामुळे मुक्त व्यापार होईल. तर या सर्व गोष्टींसाठी ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यात आली होती. पुन्हा टू पुट द टू पुट to put to an end all these discriminatory laws, restriction, rules, and policies that are hurdle in the way of international free trade. आता मित्रांनो, याचा अर्थ काय? तर बरेचशा ज्या काही कंट्री आहेत, सपोज चायना आपण जर कन्सिडर केलं, तर आपण आज कोणतीही गोष्ट झाली, आपल्याला कोणती रिक्वायरमेंट आली, आपल्याला कोणताही प्रॉब्लेम आला, आपण काय करतो? आपण गुगल करतो, आपण युट्यूबवर बघतो, राईट? तर चायनामध्ये युट्यूब आणि गुगल बॅन आहेत. थोडक्यात त्यांनी काय केलं? त्यांचे जे मार्केट आहे, त्यांचं जे बाजार आहे, त्यांचा जो देश आहे, त्यांच्या देशात गुगलला आणि सपोज युट्यूबला परमिशन दिली नाही.
की तुम्ही आमच्या देशात व्यापार करू शकत नाही, आमच्या देशातले लोक तुमचं ऍप वापरणार नाहीत. ओके, सो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन्स. ओके, दीज आर द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज. यामुळे काय होतंय की मुक्त व्यापाराला बाधा येते. ओके, but in India there is no such restrictions. Any country can come in our country. Okay, Google, etc., other Microsofts. Okay, so there is no restrictions to any country to trade in India. Okay, so the goal or the objectives of the World Trade Organization is to make everything free, to remove the restrictions among the countries. आता काही कंट्रीज दुसऱ्या देशांना त्यांच्या देशात व्यापार करण्यासाठी परमिशन देत नाही, पुन्हा इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी परमिशन देत नाही. ओके, सो द गोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन इज टू रिमूव्ह दॅट रेस्ट्रिक्शन्स, दॅट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे रूल्स, डिफरंट पॉलिसीज, सो दॅट होल वर्ल्ड कॅन freely trade with each other. Okay, and where and to regulate global trade with the help of formal multi-party mechanism. म्हणजे त्यांचा आणखी एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे की ग्लोबल ट्रेड आहे तो रेग्युलेट करणं विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मल मल्टी पार्टी मेकॅनिझम. म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या काही पार्टी आहे, मल्टिपल देश आहे, मल्टिपल कंट्री आहे, यांनी एक मेकॅनिझम बनवून जो काही वर्ल्ड ट्रेड आहे तो कंट्रोल करणं. ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ WTO. General agreements on tariffs and trade existed at the international level before the World Trade Organization came into being. Okay, जेव्हा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अस्तित्वात नव्हती, तर त्या अगोदर एक अशीच संस्था होती, तिचं नाव होतं जनरल अग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड. सो दिस वॉज द organization before the World Trade Organization came into existence or in being. It regulated commerce. तर ही जी काही गॅट इन शॉर्ट म्हणतात त्याला, गॅट होते, त्यांनी काय केलं, इट रेग्युलेटेड कॉमर्स. म्हणजे जे काही कॉमर्स वाणिज्य सेक्टर आहे, सपोज व्यापार क्षेत्र आहे, त्याला त्याने रेग्युलेट केलं. इन इंडिया देअर वी आर अपोज्ड एक्स्ट्रीम व्ह्यूज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. पण भारतामध्ये काय होतं, जेव्हा आपण त्यांचा मेंबर बनणार होतो त्यावेळेस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन बद्दल भारतामध्ये अत्यंत टोकाचे विचार होते. ओके, आणि ही जी काही इंडस्ट्री सॉरी ही जी काही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आहे, तर हिला भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपोजिशन होतं, एक त्याला विरोध होता. म्हणजे भारताने याचा मेंबर होऊ नये असा त्यावेळी भारतात विरोध होता आणि याबद्दल टोकाची भूमिका घेतली जात होती. इट इंडिया डिसाइडेड टू टेक इट्स मेंबरशिप. आता एवढं सगळं होऊ नये, इंटरनल विरोध होऊ नये, गव्हर्नमेंटने मेंबरशिप घेण्याचं ठरवलं आणि 1995 मध्ये भारत इंडिया बिकम द member of the WTO. The provisions of the World Trade Organization are regarding grants, import, export, foreign investment, agriculture, technology, and services. Okay, so what type of industries or what type of sectors World Trade Organization helps or controls? So these are import, export, foreign investment. Okay, agriculture, technology, and services. The sectors of electricity, water transportation, education, and health rapidly commercialized since India became a member of World Trade Organization. आता आपण जे काही हे सेक्टर बघितले, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन, एज्युकेशन अँड हेल्थ, तर हे जे काही सेक्टर आहे हे मुख्यत्वे कमर्शियलाइज झाले. म्हणजे या जे काही सेक्टर होते यामध्ये मुख्यत्वे अगोदर सरकारची मक्तेदारी होती. ऑल सेक्टर्स वी आर controlled and run by the government. But when India becomes the member of World Trade Organization, some private players, private people, okay, private industries come into it. They invested in the sectors and it become commercial. Okay. World Trade Organization. Okay. As per the various reports of the World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in the below poverty line, BPL population, okay, decline in infant mortality, availability of facilities regarding drinking water and wastewater management. तर जेव्हा भारत, मित्रांनो, आपण जे बघितलं अगोदरच्या सेक्शन मध्ये की 5 इयर प्लॅन बद्दल आपण बघितलं. ओके, पंचवार्षिक योजना. तर त्या प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेचा मोटिव्ह काय होता? ओके, टू रिमूव्ह द पॉवर्टी, ओके, to control the population, to
give the fresh water or drinking water to public, okay, to control the wastewater management, sanitation, etc. So after India become the member of World Trade Organization, okay, India completed or achieved different things in these sectors. ओके, तर हे जे काही सेक्टर आहे त्यामध्ये गव्हर्नमेंटने किंवा भारताने इंडियाने कन्सिडरेबल म्हणजे एक रिमार्केबल इम्प्रुव्हमेंट केल्या, सुधारणा केल्या. भारताची जी काही बिलो पॉवर्टी लाईन म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील जे लोक होते त्यांची पॉप्युलेशन कमी झाली. ओके, इन्फंट मोर्टॅलिटी म्हणजे भ्रूण हत्या जी आहे भारतामध्ये, जी काही पूर्वीच्या काळी गर्भामध्येच मुलींना मारलं जात होतं, तर त्यामध्ये डिक्लाईन आलं, शार्प डिक्लाईन आला, म्हणजे त्यामध्ये कमी झाले लोक. त्या पद्धतीचे काम आता सध्या कमी करू लागले होते. इन्फंट मोर्टॅलिटी कमी झाली. अवेलेबिलिटी ऑफ फॅसिलिटीज रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वॉटर म्हणजे पाण्याची जी काही सुविधा आहे पिण्याच्या पाण्याची, तर त्यामध्ये अवेलेबिलिटी आहे, त्याचे जे काही फॅसिलिटीज आहे त्यामध्ये सुधारणा झाली. आणि वेस्ट वॉटर जे मॅनेजमेंट आहे, आपण सांडपाणी म्हणतो त्याला, तर त्यामध्ये एक सुधारणा झाली, असा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या रिपोर्टमध्ये बऱ्याचदा दिसून आलं. ओके, इंडिया साइन्ड द साऊथ एशियन प्रेफरन्शियल ट्रेड अग्रीमेंट, त्याला सॅप्टा इन शॉर्ट असं म्हटलं जातं, अलॉंग द लाईन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन बरोबरच भारताने आणखी एक ऑर्गनायझेशन सोबत अग्रीमेंट साइन केलं, साऊथ एशियन प्रेफरन्शियल ट्रेड अग्रीमेंट. ज्या काही साऊथ एशियन कंट्रीज आहे, ओके, तर त्यामध्ये कोणकोणत्या कंट्रीज आहेत, त्या सार्क कंट्रीज असतील त्यामध्ये. ओके, तर या कंट्रीज सोबत अग्रीमेंट त्यांनी साइन केलं. इंडिया रिमूव्ड द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन सेव्हरल कमोडिटीज फॉर सार्क कंट्रीज. इथं सार्क कंट्रीज दिलं आहे, यात मुख्यत्वे 7 कंट्रीज येतात. ओके, इंडिया, चायना, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, बांगलादेश. ओके, so these are the 7 countries that found one organization called SARC. So government removed the import restrictions on several commodities for SARC countries. म्हणजे सार्क कंट्रीज कडून जर आपल्याला काही घ्यायचं असेल, वेगळ्या कमोडिटीज, वेगळ्या ऑब्जेक्ट्स, वेगळ्या वस्तू जर घ्यायच्या असतील, तर त्यावरून गव्हर्नमेंटने रेस्ट्रिक्शन्स काढून टाकले. म्हणजे आता भारतातून कोणीही ज्या काही जवळच्या सार्क कंट्रीज होत्या आपल्या 7 जे काही कंट्रीज आहे, ओके, तर त्यांच्यामधून जर काही कमोडिटीज इम्पोर्ट करायच्या असतील, की ज्या पूर्वी रेस्ट्रिक्टेड होत्या, पूर्वी ज्यांना परमिशन नव्हती, आता ती परमिशन त्यांनी दिली, गव्हर्नमेंटने दिली. इंडिया ऑल्सो गेव डिस्काउंट्स ऑन इम्पोर्ट ड्युटीज. आपण जे काही इम्पोर्ट करत होतो समजा बाहेरून आपल्या देशामध्ये विविध प्रकारच्या गोष्टी, ओके, तर त्यावर आपण इम्पोर्ट ड्युटीज लावायचं. म्हणजे तुम्ही बाहेरून एखादी वस्तू आपल्या देशात जर आयात केली, सपोज रोल्स रॉयस कार किंवा मर्सिडीज कार भारतात तुम्ही आणली, तर त्यावर इम्पोर्ट ड्युटी द्यावा लागायची. ओके, तर गव्हर्नमेंटने काय केलं, ही जी इम्पोर्ट ड्युटी आहे त्यावर डिस्काउंट दिलं. सपोज आधी 10% असेल, तर आता त्यांनी 5% केली. फॉर एक्झाम्पल, इंडिया ओपन अप द इन्शुरन्स सेक्टर टू प्रायव्हेट अँड फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट. तर तुम्हाला माहितीच असेल, LIC ही जी काही इन्शुरन्स कंपनी आहे ही पब्लिक सेक्टर कंपनी आहे, परंतु त्यासोबतच तुम्ही बघू शकता HDFC इन्शुरन्स आहे, बजाज इन्शुरन्स आहे. ओके, सो दीज आर द प्रायव्हेट सेक्टर्स, प्रायव्हेट प्लेयर. At that period, government gave permission to private players, private companies to invest in the insurance sector. Okay, government also give the permission for the foreign countries, foreign investments to invest in insurance sector. In this way, we have learned about the journey of India's economy. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण जे काही भारताचा जो काही इकॉनॉमीचा प्रवास आहे, तर तो बघितला आफ्टर इंडिपेंडन्स. वी हॅव कम अ लॉंग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकॉनॉमी टू ग्लोबलायझेशन. ओके, आपण एक लांब प्रवास केलाय. भारताची जी काही इकॉनॉमी आहे, भारताने किंवा आपल्या कंट्रीने एक लॉंग प्रवास केला, एक लॉंग जर्नी केली फ्रॉम मिक्स्ड इकॉनॉमी टू ग्लोबलायझेशन. म्हणजे पूर्वी आपली जी काही मिक्स्ड इकॉनॉमी होती, सध्या पण मिक्स टाईपच आहे. त्यानंतर आपण ग्लोबलायझेशनचा स्वीकार केला. ओके, जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला. इन द नेक्स्ट चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स. Okay, so friends, this was about the education field in India. Now we are going to see the progress of India in different fields like education and all other fields in the next chapters. Okay, so in this way we have covered the whole topic. Okay, so let's see what is in the exercise. Here is some fill in the blanks, or you have to choose right option, or here is some objective type question, multiple choice question. Okay,
On 19th July 1969, dash major banks in India were nationalized. So 14 banks were nationalized. Dash declared a 20-point program. Who declared the 20-point program? Okay, so it is after revising the topic, kindly fill that space. Another one is identify the wrong pair and rewrite correct. You have to identify wrong pair, which is wrong here. Okay. Also, one chart is given here. One of the pair is wrong in this four pairs. Okay. So find that. One chart is given here. First 5-year plan, second 5-year plan, third, fourth, fifth. Okay. What was the duration of that? And what was the objectives or the purpose of that plan? Okay. We have seen it in the details. So kindly look into it, study it, and prepare the chart. Okay. Complete the chart. Now explain the concept over here. Okay. Here is the given mixed economy. I have explained so many times what is mixed economy, what are the different factors of the mixed economy, that is public sector, private sector, and joint sector. Then it also there are the benefits of capitalist economy and socialist economy in mixed economy. Again, there is a 20-point program we have seen in the last session. Okay, study that and write it down. Another one, you have to give the reason. India adopted the mixed economy after independence. Okay, why India adopted? Why India did not choose or did not adopt a capitalist economy and or socialist economy? समाजवादी किंवा कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी भांडवलशाही भारताने का स्वीकारली नाही आणि भारताने मिक्स्ड इकॉनॉमीज का स्वीकारली? ओके, आय हॅव गिवन द रिझन फॉर दॅट ऑल्सो. बँक्स वेर नॅशनलाइज इन 1969. याचं कारण काय होतं हे पण तुम्हाला आपण डिस्कस केलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. मिल वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राईक. ओके, मिल वर्कर स्ट्राईक वर का गेले तर तुम्हाला माहित आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांना फॅसिलिटीज नव्हत्या. ओके, त्यांना सुट्टी नव्हती, वर्कलोड जास्त होता, त्यांना बोनस कमी मिळत असे, त्यांना वेतन कमी मिळत असे. ओके, सो दीज आर सम रिझन्स. After that, here is answer of the following in 25 to 30 words. Which program we have started in India in 8th 5 plan? Okay, you have to write about 8th 5 plan. Okay, which projects were started in 2nd 5 plan? So not very difficult. So you can easily write it down. Okay, you have given some project here. Okay, you have to do some projects, complete some project. First is with the help of internet, get the following information about the World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन बद्दल तुम्हाला खालची इन्फॉर्मेशन, काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आहे विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. लोगो ऑफ दॅट WTO, मेंबर कंट्रीज कोणकोणते आहे, एम्स काय आहे आणि प्रोग्राम्स कोणकोणते ते चालवतात, इम्प्लिमेंट करतात. नेक्स्ट वन इज विजिट अ नॅशनलाइज बँक ब्रांच अँड गेट टू नो अबाउट द वर्क ऑफ नॅशनलाइज बँक. तर मित्रांनो, बऱ्याचशा नॅशनलाइज बँक तुम्ही पाहिल्या असतील, तुमचे त्यामध्ये अकाउंट पण असतील. कधी जर तिथे गेलात पैसे डिपॉझिट करायला, पैसे काढायला, विड्रॉ करायला, तर एक थोडीशी चौकशी करा तिथे की या बँकचं वर्किंग कसं चालतंय, एकदम बघा. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड द फोर्थ टॉपिक? इट वॉज okay. Maitreya has asked some doubt. Our country is suffering a major recession. Okay, this year 18 sectors have prioritized, 23 companies sold. So friends, you know what? Government's responsibility is not to run the companies. Okay, गव्हर्नमेंटचा उद्योग किंवा गव्हर्नमेंटचं काम धंदा करणं नाही किंवा बिझनेस करणं हे नाही. गव्हर्नमेंटचं काम हे आहे की लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्कीम्स प्रोव्हाइड करणं, सो दॅट इट विल कॉन्ट्रीब्युट इन द लाईफस्टाईल ऑफ द पीपल, लाईफस्टाईल ऑफ द सोसायटी, ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ओके, तर सरकारचं काम वेगवेगळ्या कंपन्या ऍक्च्युली स्थापन करणं, त्या रन करणं, त्यातून प्रॉफिट मिळवणं असं नाहीये. परंतु तरीही काही कारणास्तव आपलं जे काही गव्हर्नमेंट आहे ते बऱ्याचशा कंपन्या रन करत होत, कारण त्यामध्ये प्रायव्हेट सेक्टरची मोनोपॉली नको आहेत म्हणून. परंतु
आता सध्या आपण जे काही ग्लोबलायझेशन किंवा जागतिकीकरण जे प्रायव्हेटायझेशन झालंय त्यामुळे काय झालंय, वेगवेगळ्या ज्या कंपन्या आहेत तर त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन झाली निर्माण. ओके. आज जर तुम्ही पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री घेतली तर त्यामध्ये टाटा आहे, त्यामध्ये रिलायन्स आहे. ओके. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंपनी आहेत. तर यामध्ये त्यांची मोनोपोली तयार होऊ शकत नाही. कारण एखाद्या कंपनीने थोडेसे जरी पेट्रोलचे भाव वाढवले किंवा सपोज आपण कन्सिडर करूयात टूथपेस्ट बनवणारी कंपनी, सपोज त्यात का डाबर लाल आली, त्यामध्ये कोलगेट आली, त्यामध्ये पेप्सोडेंट वगैरे या सर्व ब्रँड आलेत. ओके. पुन्हा विठोबा आयुर्वेदिक दंतमंजन. तर जर एखाद्या कंपनीने जर त्यांचे जर भाव वाढवले तर मार्केटमध्ये त्यांचं प्रोडक्ट कोणी घेणार नाही आणि त्याचे कॉम्पिटेटिव्ह कंपनीचे प्रोडक्ट विकले जातील. यामुळे काय होतं, समाजामध्ये किंवा मार्केटमध्ये एक प्रकारची कॉम्पिटिशन असल्यामुळे वस्तूंचे जे काही भाव आहे, वस्तूंचे जे काही रेट्स आहे, जी काही महागाई आहे ती जरा कंट्रोलमध्ये राहते. मग असे जे सेक्टर आहे त्याला कंट्रोल करण्याची गव्हर्नमेंटला गरज पडत नाही, ते नॅचरली ऑटोमॅटिक होतं. परंतु आपण ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या कंपनीज आहे, ओके, तर त्यामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे की जे मॅनेजमेंट आहे तर ते प्रायव्हेट कंपन्यांसारखं वर्क करत नाही. त्यामुळे त्यांची इफिशियन्सी, ओके, त्यांचं प्रोडक्शन भाग, त्यांचं जे प्रॉफिट आहे तर ते गव्हर्नमेंटला पाहिजे तसं होत नाही. मग ह्या कंपन्या जर गव्हर्नमेंटला स्वतःवर पोसायच्या असतील, ओके, यांच्या नीट जर गव्हर्नमेंटना स्वतःच्या तिजोरीतून करायचे असतील तर त्यांचा उपयोग काय अशा कंपन्या ठेवून, सपोज. ओके. तर ह्या कंपन्या सरकारनं जर विकल्या तर ऑब्विसली सरकारला फायदाच आहे. कारण सरकारचं काम तसंही धंदा करणं नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं बिझनेस करणं नाहीये. आलं लक्षात? गव्हर्नमेंटने या कंपन्या जरी प्रायव्हेटाईज केला तर कोणतरी प्रायव्हेट सेक्टरच्या कंपन्या त्या घेणार आहेत, त्या रन करणार आहेत आणि प्रॉफिट मध्ये आणणार आहेत. परंतु यानं काय होतं, सरकारचे पैसे वाचतात आणि सरकार ते जे पैसे आहे ते वेगवेगळ्या स्कीम्स मध्ये, ज्या काही वेलफेअर स्कीम्स आहे, कल्याणकारी ज्या योजना आहे यांच्यामध्ये राबवू शकतं. गव्हर्नमेंटचं काम आहे टू इम्प्लिमेंट और टू द गुड गव्हर्नन्स, चांगल्या प्रकारचे प्रशासन करणं, चांगल्या प्रकारचं प्रशासन राबवणं, हेच गव्हर्नमेंटचं काय काम आहे. टू रेग्युलेट, टू मेक द लॉज. ओके. सो if government is selling the companies, then it is not a big loss for us actually. There are two aspects of that. Some people say it is bad for our country. Okay. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. आता जर गव्हर्नमेंटचे जे कंपनीज आहे किंवा गव्हर्नमेंटचे वेगवेगळे सेक्टर्स आहे हे जर फारच चांगले आहे, ओके, तर तुम्हाला तुमचे पालक प्रायव्हेट शाळांमध्ये का टाकतात? ओके. जर गव्हर्नमेंटचं आपण म्हणतो सर्व गोष्टी जे गव्हर्नमेंट विकायला नाही पाहिजे वगैरे, तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या स्कूलमध्ये का शिकत नाही बरेचसे लोक? बिकॉज यू नो युअर टीचर्स नो देर इज नॉट दॅट मच गुड क्वालिटी लाईक प्रायव्हेट स्कूल्स, राईट? तर हे मुख्यतः तुम्ही इथंच बघू शकता, गव्हर्नमेंटचे जे स्कूल आहे त्यामध्ये जी काही विद्यार्थी संख्या आहे ती फार कमी झाली. तर त्याचं कारण असं आहे की ज्या पद्धतीचं एज्युकेशन, मी म्हणत नाही की सगळ्याच ठिकाणी असं होतंय, सगळेच टीचर वाईट आहे गव्हर्नमेंटचे किंवा सर्व स्कूल्स गव्हर्नमेंटचे वाईट आहे. परंतु एकदा तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या नोकरीला लागले तर तुमच्यात ती भावना येते की ठीक आहे, आता आम्हाला काही भीती नाही, आयुष्यभर आम्ही नाही शिकवलं किंवा काही नाही केलं तरी आम्हाला पैसे किंवा सॅलरी मिळत राहणार आहे. तर त्यामुळे काय करतात ते, फार सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत नाही, क्वालिटी एज्युकेशन देण्याचा प्रयत्न करत नाही. आता सध्या त्यामध्ये सुधारणा होत आहे. परंतु जर सरकारी शाळेतच जर तुम्ही पालकांना टाकू शकत नाही, परंतु तुम्हाला जर सरकारी कंपन्या चालवायच्या आहे, ओके, ते जर तुम्हाला गुड क्वालिटी देतच नसतील तर गव्हर्नमेंटने त्या रन काय करायच्या? ओके. यामागे फार मोठे कारण आहे, रिझन आहेत. ओके. सो हॅव यू अंडरस्टूड इट? Maitreya, Dvijesh, all others, Jay, why company is privatizing? Our government is privatizing government companies. Air India is one of the example. Okay, any other doubt regarding that? Okay, friends, government is still running some companies, but government cannot completely sell or completely privatize all the companies at a time. एकाच वेळी गव्हर्नमेंट सगळ्या कंपन्या प्रायव्हेटाईज करू शकत नाही. सो गव्हर्नमेंट इज डुईंग इट वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. ओके.
so that government give proper attention to the people only. ओके, सध्या पण गव्हर्नमेंटच्या, परंतु हे करताना पण मुख्यत्व जे काही डिफेन्स सेक्टर जे आहे, अलग लक्षात, गव्हर्नमेंटच्या सिक्युरिटी रिलेटेड, आपल्या देशाच्या सिक्युरिटीशी रिलेटेड जे काही कंपनीज आहे, जे काही डिपार्टमेंट आहे, तर त्यांना गव्हर्नमेंट कधीही प्रायव्हेटाईज करणार नाही. आलं लक्षात? तर त्या कंपन्यांची मालकी सरकारकडेच राहील. सपोज डीओ झालं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड झालं, बीएचईएल झालं, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड झालं, या ज्या कंपनीज आहे, ओके, या ज्या पब्लिक सेक्टर कंपनीज आहे, युटिलिटीज आहे, यांना गव्हर्नमेंट कधीही प्रायव्हेटाईज जास्त करणार नाही. ओके, थोडीशी परमिशन जर प्रायव्हेटाईज करण्याची जर दिली, तरी गव्हर्नमेंटकडे 51% शेअर्स त्यामध्ये गव्हर्नमेंटचे असतील. 51% share will be of government in that companies, because it is a very sensitive issue. It is related to our security, our military, our army, our air force, our defense. Okay, so these are some sectors in which government will not allow privatization, but all other sectors other than this security or very critical sectors, government have given permission to invest by private sectors. Okay, ordnance factory, OF na, what do you mean by OF, ordnance factory board? Okay, no, it is not privatized. What government doing, you know what, government is giving some companies, some private companies, like suppose L&T झालं, टाटा पॉवर झालं, ओके, बाबा कल्याणीची जी काही कंपनी झाली, कल्याणी फोर्ज वगैरे, या ज्या प्रायव्हेट कंपन्या आहेत, या कंपन्या भारतासाठी आता जे काही तोफ आहेत, जे काही टँक्स आहेत, जे काही व्हेकल्स आहेत, ते सध्या बनवत आहेत. ओके, परंतु गव्हर्नमेंटने त्यांच्यावर बरेचसे रेस्ट्रिक्शन्स आहे, की हा जो डेटा आहे, हो बाहेर कुणाला गेला नाही पाहिजे. ओके, नो, HAL is government company, it is not private company. Okay, it is wrong information. HAL is government company. So some private players are also coming in this sector, but all these are regulated by our government. Government has some strict regulations on that countries. Sorry, on that companies. Okay, it was Mahindra Defense, Tata Aerospace. Okay, there are many companies in military sector, also in defense sector also. So friends, I think no, it is not a government company. It is still sorry, it is still government company. It is not privatized it. All the aircrafts, okay, all the aircraft of our country, that is Tejas, all the helicopters of our country, different, all, not all, some we import from the other countries, that we have just introduced or inducted Rafale in our Air Force, right? आपण 36 राफेल सध्या फ्रान्स कडून विकत घेतलेला आहे. परंतु आपले जे काही सुखोई 30 हे जे काही एअरक्राफ्ट आहे, ओके, तर हे एअरक्राफ्ट आपण रशियाकडून त्याचे स्पेअर पार्ट येतात, ओके, आणि ते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मध्ये असेंबल केले जातात. पुन्हा भारताचं जे काही तेजस एअरक्राफ्ट आहे, जो स्वदेशी आहे आपला, इट इज आवर सेल्फ मेड एअरक्राफ्ट आहे, तर ते मुख्यत्वे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मध्ये बनवलं जातं. वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले जे काही चित्ता, ध्रुव, हे जे काही हेलिकॉप्टर्स आहे, तर ऑल दीज आर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय HAL and it is government company. So friends, I think it's over for today. We have completed the fourth lesson today. In the next week, on the Wednesday, we will start the fifth lesson, that is of on education. Okay. So, is there any topic that is not included in your syllabus for this year, or any topic that is excluded from the syllabus? असा काही टॉपिक आहे की जो तुमच्या सिलेबस मधून काढून टाकला या वर्षी? तुम्हाला याबद्दल काही माहिती आहे का? हॅलो.
Okay, don't you know? Okay, no problem. We will start the fifth topic or the fifth lesson, that is about our education. So you can leave the this session for today. So bye everybody. Good night everybody. Okay, goodbye everybody.